So we'll start with some of the payments, receipts, either by way of cash or from bank or petty cash or from owners or from others in the block நம்ம பார்க்க போறோம். Okay. Let's try to post your answers and verify this. It's one of the easiest one. Some complications இருந்தா மட்டும் நம்ம பார்க்க போற detail, else we'll finish up that as quick as possible. Okay. Yeah. Number 55. The answer being received cash from Raj. Cash to Raj is correct. Cash to Raj. 55. Cash to Raj. Cash upon debit to Raj account. To Raj account. The value being 400,000 rupees in thousands. Paid to Bala. Post your answers. Paid to Bala. Bala to cash. 56. Bala to cash. Bala account debit to cash. Good. This value being 500,000. 500,000. Received check from SSA. Received a check from SSA. Bank to SSA. Good. Happy seeing your answers in the chat messages. 57. Bank to SSA. Bank account debit to SSA. Sahasri Singar Academy. SSA account. The value being 16,000. So rupees in thousands I am posting here. Nidhi pays cash rupees 14,000. Okay. Nidhi pays cash. Appadina yaar? Maybe debtor. Okay. I am not paying to somebody else. Nidhi pays to me. Appadina is a debtor. Nidhi is a debtor. And the angle of right. So if cash comes in, we are not paying, we are receiving. So cash comes in, so cash should be debited. Clear? 58. Cash account debit. Cash account debit to Nidhi account. Nidhi account. The value being 14,000. 14,000. 59. Check received from a customer amounting to rupees 75,000. So bank to customer. Customer nu poda vendam. Customer common name enna? Yeah, debtor podunga. 59. Debtor account cash check bank illaya. Okay, bank account debit to debtor. Bank debit to debtor. This value being 75,000. 75,000. Then 60th one is all about check issued to the supplier. Okay, supplier na namakku creditor. So creditor account debit to bank. Check issue பண்ணிருக்கிறோம். Very good. Creditors account debit to bank. We made a payment to them. And value being 35,000. 35,000. Then 61. 61. Received check from Raj 9,800 and allowed him discount rupees 200. Check receive பண்ணி இருக்கிறோம். Actually 9,800 rupees check வந்திருக்கு. 200 rupees நாம discount கொடுத்திருக்கிறோம். This is discount allowed.
அப்போ ஒரிஜினல் ராஜ் கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது 10,000 rupees. கேர்ஃபுல்லா இருங்க. இட்ஸ் நாட் 9,800. So we receive check. So bank account debit. Bank account debit. Right. Discount நாம allow பண்ணிருக்கிறோம்னா which is expenses for us should be debited. Discount allowed. Discount allowed. Debit. Okay. Bank வந்து 9,800. Discount allowed 200 to Raj account. To Raj account, the value being 10,000. So Raj account should always be with full value. Bank account should be always at its own original collection will be taken. We will now move on to the 62nd question. In 62nd question, check issued to Bala for 4,900. Now we are receiving a discount. நாம receive பண்ணியிருக்கிறோம். அப்ப discount received is a revenue, credit பண்ண வேண்டிய item. 61ல என்ன பண்ணோமோ அது அப்படியே reverseல பண்ண போறோம். Right, we should check to whom? Bala. So Bala should be debited. Bala account debit. Bala account debit. The amount payable to Bala is 5,000. 2. The amount paid by way of check being 4,900. 4,900. And 2 discount received. 2 discount received. 100 rupees is a revenue for us. 62nd. 63rd. Paid a check of rupees 2 lakhs to supplier for plant and machinery. Paid a check of rupees 2 lakhs to the supplier of plant and machinery. 63. Okay. Plant and machinery வாங்குனதுக்காக நாம பேமெண்ட் பண்றோம். அப்ப யார் அவரு? Creditor. Supplier வந்து creditor, but creditors for asset. So creditors account debit. இது trade creditors கிடையாது, asset creditors. Last classல தான் நான் explain பண்ணேன். Creditors account debit to plant and machinery. Sorry, creditors account debit to bank. Payment பண்ணிருக்கோம். Bank. We have already purchased. The payment is made now. The value being 200,000. 200,000. 64. A dividend of 60 paise per rupee is received from debtor who became insolvent. Amount owed by him 1 lakh. See, 1 lakh ரூபாய் வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு வர வேண்டிய அமௌண்ட் 1 lakh. ஆனா அவருக்கு இருந்து எவ்வளவுதான் பணம் வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 60 பைசே என்ன ரூபி, 1 ரூபாவுக்கு 60 பைசா. அப்போ 1 லட்சத்துக்கு எவ்வளவு வரும்? 60,000 வரும். வராம போனது பேர் என்னது? பேட் டெட். பேட் டெட். திஸ் இஸ் பேட் டெட். இஸ் தட் ஓகே? எப்படி நம்ம பணம் வாங்கும் போது டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் பேட் டெட்டும். நமக்கு வரல இந்த பணம், அப்ப இட்ஸ் a loss here. So you have to understand the difference between bad debt and discount allowed. But this is not equivalent to what? Discount allowed. Discount allowed bad debt same கிடையாது, ஆனா treatment same. Bad debt நால என்ன அப்படி சொன்னாக்க, bad debt நா என்ன அப்படி சொன்னாக்க, this is nothing but loss. Discount allowed na என்ன அர்த்தம் அப்படி சொன்னாக்க, expenses. ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்குங்க. Loss na என்ன, expenses na என்ன, that you have to understand. But loss, expenses ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம nominal account தான் சொல்லுவோம். We can call that as being nominal account. As per the nominal account rule, debit all expenses and losses. Expenses ஆ இருந்தாலும் loss ஆ இருந்தாலும் debit பண்ணோம். அப்ப there is some difference between expenses and loss, right? So you have to be careful with that. அதை நீங்க கவனிக்கணும். Okay. Now, bad debt
It's Tamil வந்து அது வாராக்கடன். Right. Bad debt and discount allowed. Is that okay? Now, so entry வந்து நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் எப்படி வருதோ அதே தான், டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான், அதாவது நம்பர் 61 எப்படி இருக்கோ அதே லாஜிக் தான். Let me work out this and I will explain in detail. 64. A dividend of 60 paise per rupee is received from debtor who became insolvent. Amount owed to him 1 lakh. A dividend of 60 paise per rupee. இதே மாதிரி தான் என்ட்ரி. I assume the amount is received by way of check னு assume பண்ணிக்கலாம், இல்ல பேங்க்னு போட்டாலும் கேஷ் போட்டாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, because it's not specific. But predominantly we assume it is being only bank receipts, bank account debit, bad debt account debit to the party debtor. இங்க the party name வந்து debtor. The value being amount received being bank 60, bad at 40, debtor 1 lakh. Let me explain first of all these items here. Okay. See, bad debtum discount allowed same கிடையாது, discount allowed same கிடையாது, ஆனா ட்ரீட்மெண்ட் என்னமோ சேம் தான். ஓகே, அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சேம். அக்கவுண்டிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் பேட் டெட்டை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா லாஸ் சொல்றோம், டிஸ்கவுண்ட் allowed எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்றோம், எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்றோம். இஸ் தட் ஓகே? ஆனா லாஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? We can call that as being nominal account. As these two are nominal account, it should be debited. That's all, very simple. இப்ப லாஸ்னா என்ன, எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்ன, அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் இப்ப தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பேட் டெட்னா என்ன, டிஸ்கவுண்ட் allowed. இப்ப நான் வந்து சாப்பிடல சார்னு சொல்றீங்க, அது 3 விதமா பதில் சொல்லலாம். ஏன் சாப்பிடல அப்படின்னு கேட்டா, ஒண்ணு என்னது, இந்த டாபிக் எனக்கு புரியல, இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு பிறகுதான் நான் சாப்பிடுவேன்னு சாப்பிடாம இருக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் என்னது? ஃபாஸ்டிங். ஃபாஸ்டிங், ரைட். ஃபாஸ்டிங் இஸ் டிஃபரெண்ட். நீ ஏன் சாப்பிடலையா அப்படின்னு சொன்னாக்கா, சாப்பாடு இல்ல சார் நான் என்ன சார் பட்டு சாப்பிடல அப்படின்னு சொன்ன, அது என்னது? ஸ்டார்வேஷன். அது பேரு ஸ்டார்வேஷன், பட்னி, ரைட். நீ ஏன் சாப்பிடல அப்படின்னு சொன்னாக்கா, டாக்டர் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம், கொழுப்பு, ஃபேட்னு அர்த்தம், ஓவர் ஆயிடுச்சு, இப்படியே சாப்பிட்டு பெருத்துருவீங்க அப்படின்ட்டு உங்களை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஆனா ரிசல்ட் என்னமோ ஒண்ணுதான், சாப்பிடலங்கிறது தானே. சாப்பிடலங்கிறதுக்கு 3 விதமா சொல்றோம், ஃபாஸ்டிங், ஸ்டார்வேஷன் அண்ட் ஃபேட். அதே மாதிரி பணம் வரல, ஆனா பணம் வரல அப்படிங்கிறதுக்கு 2 நேம் கொடுக்குறோம். ஒன்னு பேட் டெட், இன்னொன்னு வந்து டிஸ்கவுண்ட் அலௌட். டிஸ்கவுண்ட் அலௌடுங்கிறது மியூச்சுவல். பேட் டெட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இன்னெபிலிட்டி. இன்னெபிலிட்டி யாருடையது? பேருடைய இன்னெபிலிட்டி. அதாவது அவர் என்ன ஆயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டார். He became insolvent. He became insolvent. Is that okay? Insolvency. Solve என்ன அர்த்தம்? Can you solve the problem அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? பிசினஸ்ல ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் தான். Can we solve the financial problem? I cannot solve, sir. I don't have sufficient money to solve this. Then you are insolvent. You are insolvent. Is that okay? So inability as well as insolvent. இந்த 2 விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Inability and insolvent. இது வேற. இது வந்து என்னது? பட்னி மாதிரி, ஸ்டார்வேஷன் மாதிரி. இது வந்து என்னது? ஃபாஸ்டிங் மாதிரி. இது எப்படி சார் நீங்க லாஸ் சொன்னீங்க, இது எக்ஸ்பென்சஸ் சொன்னீங்க? How do you call this being loss and this will be expenses? எக்ஸ்பென்சஸ் சொன்னால் நீங்க கொடுத்த அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு.
லாஸ்னா நீங்க கொடுத்த அமௌண்ட்டுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க அது லாஸ். வாட் யூ கெட், வாட் யூ கெட், நத்திங். ஓகே, அப்ப அது லாஸ். தென் சம்திங். அது எப்படி சார் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுனால நமக்கு என்ன சார் கிடைச்சிருக்கு? ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட் அவர் நம்ம பிசினஸ் பண்ணுவாரு, லாபம் ரீட்டைன் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். Something may be not in the terms of money, but it may be future revenue. Is that okay? அப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன? நான் கொடுத்த அமௌண்ட்டுக்கு இப்ப இல்ல, கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறமா அது கிடைக்கும். ஏதோ ஒன்று கிடைச்சது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னாக்க எக்ஸ்பென்சஸ். நான் கொடுத்ததுக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கலன்னா லாஸ். நான் கொடுத்ததுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும், நான் ஒரு பேமெண்ட் பண்ண இல்லையா, அந்த பேமெண்ட்டுக்கு பணம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது? அசெட். சோ நான் கொடுத்த பேமெண்ட், அதுக்கு வாட் வி கெட் நத்திங் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது லாஸ். அது லாஸ். சம்திங் ஐ எம் கெட்டிங், தட் டு ஃபார் ஷார்ட் பீரியட் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது என்னது? எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் வாட்? ரெண்ட் பெய்டு, எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பெய்டு, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட் ஸ்பெண்ட். And something I am getting, how many periods? Long period. ரொம்ப நாள் என்ன கிடைக்க போகுது, long period. அப்ப இது வந்து என்னது? This will be named as asset. Is that okay? This will be called as an asset. அதே லாஜிக்கை இப்ப இப்படி யோசிச்சு பாருங்க. For any receipts, I give nothing அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் கெயின். ஒண்ணுமே கொடுக்காமல் எனக்கு கெயின் வந்துச்சுன்னா அது பேர் கெயின். ஓகே, போனே இன்னைக்கு யார் யார் வந்தீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஜாக்பாட் பிரைஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பார்க்கு போறீங்க, ஜாக்பாட் பிரைஸ் உண்டு, இன்னைக்கு முதல் நாள் வந்திருக்கிறீங்க, 1000 ரூபாய் ஒருத்தர் இந்தாங்க அப்படின்னு கொடுத்தா அது வந்து கெயின். நீங்க கொடுத்ததுக்கு கெயின் வந்திருக்கு ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் இன்கம். நீங்க கொடுத்ததுக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கல, சரி கிடைச்சிருக்க பல நாள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து என்னது? சரி, நீங்க வாங்கினதுக்கு நீங்க வாங்கினதுக்கு கொஞ்ச நாள் வேலை செய்யணும், அது பேர் இன்கம். So I have collected the fees from you. It's my duty to teach you for this semester. Is that okay? So I am committed to provide services for this semester for the income generated. Appa the income, something I am rendering for some period. But I have to render the service for the long period. Long period பண்ணனும்னா அது பேர் என்னது? liability. கடன் வாங்கிட்டேன், அது எப்ப அடைச்சு முடிப்பேன்னு தெரியாது, அது வரைக்கும் நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். That's how the logic is there. Hope so you could understand. Come on, finish up noting down these things. Bad at later period la vandal enna panna porom? Okay, so appa reverse pannoma idu reverse usually panna maatom. Okay, what is journal entry? Let's see here. 65 varumbodhu bank account or cash account debit to bad debt recovered. Is that okay? Value being 500 rupees. Is that okay? Sir, reverse தானே சார் பண்ணி இருக்கீங்க. bad debt to debtors அப்படிங்கறத ரிவர்ஸ் பண்ண என்ன வரணும்? debtors to bad debt னு வரணும் இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி போட மாட்டோம். bank to bad debt recovered னு போடணும். யாருடைய பேர் வராதுன்னா debtors பேர் வராது. We have eliminated. அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பைசா வர வேண்டியது இருக்கு, அவர் தர மாட்டார், இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டார், முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். அவர் பேரே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். பணம் தரும்போது நீங்க பாட்டுக்கு பேங்க் டு பேட் டெட் ரெக்கவர்ட்னு போட்டீங்கன்னா, பேங்க் டு பேட் டெட் ரெக்கவர்ட் போட்டீங்கன்னா that is wrong. இதுதான் கரெக்ட். பேங்க் டு டெட்டார்ஸ் போட்டீங்கன்னா ராங். எகைன் நீங்க என்னமோ டெட்டார்ஸ் கிரெடிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னமோ அவருக்கு நீங்க பணம் தர மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா? பேங்க் டு டெட்டார்ஸ் போட்டால் நீங்க அவருக்கு பணம் தர மாதிரி ஆயிடும். நோ, பழைய கணக்கு நான் க்ளோஸ் பண்ணதை இப்ப ரெக்கவர் பண்ணிட்டா ஹாப்பி. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேட் டெட் ரெக்கவர்ட்.
Now 67, 66. Loan of rupees 500 taken from Anand. Loan of rupees 500 taken from Anand. Romba simple. 66 வரும்போது journal entry என்னது? Bank account debit to Anand's loan. Bank account debit to Anand's loan. Anand's loan. Value being 500, 500. 67 வரும்போது repayment of loan. வாங்கின loan அடைக்க போறோம். அப்ப என்ன entry வரும்? அப்படியே reverse பண்ணுங்க. Loan to bank. Loan account debit to bank. Is that okay? The value being 100,000. The value being 100,000. Is that okay? Come on, finish up copying all these things. See, you are investing in either shares or bonds or land. இதுல என்ன புது விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க போறீங்க? லேண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா அசெட்டா? லேண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்டா அசெட்டா? சார் இன்வெஸ்ட்மெண்டா அசெட் தானே சார்? நான் அதை சொல்லலப்பா. நான் கரண்ட் அசெட்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லையா? ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்னு. லேண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்ல வருமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வருமா? ரெண்டுலயுமே வரும். இந்த இடத்துல நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லி இருக்கிறேன்னா அந்த லேண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதாவது நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறேன், அதுக்கு எனக்கு ஒரு பில்டிங் வேணும். அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு நான் ஒரு லேண்ட் வாங்கி வச்சுக்கிறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நான் கட்டி என்னோட பிசினஸ் அங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறேன். என்கிட்ட சர்ப்ளஸ் கேஷ் இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஒரு லேண்ட் சீப்பரா இருக்கு, வாங்கி போடுவோம், அப்புறமேட்டு நாளைக்கு வித்துட்டு லாபத்தை சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்லி அந்த லேண்ட் வாங்கினாக்க அது பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். So the land itself sometimes investment, the land itself sometimes non-current assets or fixed assets. லேண்டுக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வந்திருக்கு, வாங்கிங்க சார். நான் வாங்கி என்னையா பண்றது அப்படின்னு. சார் என்ன பணம் இல்லை சார், இருக்கிற கடனுக்கு நான் இதை வித்தாவது சம்பாதிக்கலாம் பாக்குறேன், ஏதாவது பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னா சரி நான் வாங்கிக்கிறேன். வாங்கி நான் என்ன பண்றது? சார் பல பேருக்கு வாடகை கொடுக்கலாம் சார், இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் வித்துருங்க சார், நானே வாங்கிக்கிறேன். அது பேர் லீஸ் பேக்னு சொல்லுவாங்க. லீஸ் அண்ட் சேல் அண்ட் லீஸ் பேக் அப்படின்னு. அதே லாஜிக் தான். So in this scenario, I am purchasing the land, building, or plant, machinery, whatever it may be, without the intention of using for our business development. But it's going to be held for some period for generating income. சொன்னால் அது பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷேர்ஸ்ல பண்ணலாம், பாண்ட்ல பண்ணலாம், லேண்ட்ல பண்ணலாம். எதுவா இருந்தாலும் என்ன, அது காமன் நேம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு பேங்க், அவ்வளவுதான். So the journal entry is very simple, but logic is understandable. 68 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட். எல்லாத்துக்குமே காமன் நேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் தான். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். To bank, the value being 100,000. The value being 100,000. 68. 69. இது பிராக்கெட்ல வேணா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் ஷேர்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆன் பாண்ட்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆன் லேண்ட் நீங்க போட்டுக்கலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஷேர்ஸ் காஸ்டிங் 1 lakh sold for rupees 1 lakh. இப்ப இந்த அசெட் சேல் பண்ணீங்களே அதே லாஜிக் தான் இங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்த ஷார்ட் டேர்ம் பெனிஃபிட், அதுக்கப்புறம் வித்துற போறீங்க, வித்தால் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரலாம், லாஸும் வரலாம். அப்ப 69ல நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ். 70ல வந்து சோல்டு ஃபார் 120, அப்ப ப்ராஃபிட் 20,000 rupees. 71ல வந்து சோல்டு ஃபார் 80,000 rupees, லாஸ் இருக்கு. அது இல்லாம கமிஷன் பே பண்ணி இருக்கிறீங்க 5%. 72 வரும்போது அப்ப இந்த மூணு முத பார்க்கலாம். சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்தவுட் எனி ப்ராஃபிட், வித் ப்ராஃபிட், வித் லாஸ். அசெட் நம்ம சேல் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் வருதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதே லாஜிக் தான் இங்க நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். So 69, I am getting the money, bank account debit to investment account, no profit no loss. 70 bank account debit
to investment. Yeah, of course we get the profit here to profit on sale. Profit on sale. Okay. We collected 120, but the investment worth rupees 100, and the difference between these two is my profit. Profit on sale 70. 71 வரும்போது கமிஷனை தனியாக என்ட்ரியா போடலாம், இல்ல வேல்யூல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி நெட் வேல்யூவும் நீங்க போடலாம், தப்பு இல்லை. ரைட். Now bank account debit, loss on sale to investment oda value 100, collection on the 80, loss 20, அது இல்லாம கமிஷன் இருக்கு, commission paid, commission account debit to bank, commission is an expenses, debit to bank, value being 5% usually on collection போடுறது கரெக்டா இருக்கும். இப்போ 80,000 5% போட்டால் 4,000 rupees. Is that okay? or net பண்ணீங்கன்னா டேட்டாவே 76 rupees வந்துச்சுன்னு லாஸ் ஆன் சேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 24 நீங்க போடுற மாதிரி வரும். anyhow the loss on sale கமிஷனும் P&L டெபிட் தான் ஆக போகுது. it can be club, இத கம்பைன் பண்ணி கூட நீங்க போடலாம். okay, now 72 furniture purchased for rupees 50,000 and payment made by the owner. 72 furniture purchased for 50,000 and payment made by the owner. Come on, what is the journal entry? Speed up பண்ணுங்க. I am waiting for your answers. Speed up பண்ணுங்க. Furniture account debit, yeah, to capital. Owner ஏதாவது பிசினஸ்க்காக பேமெண்ட் பண்ணால் அது கேபிட்டல், பிசினஸ் ஓனருக்காக ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணால் அது டிராயிங்ஸ். நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா முன்னாடி? So furniture to capital is good. So almost 3 பேர் போஸ்ட் பண்ணி இருக்கீங்க, 3 பேர்ல 2 பேர் கரெக்ட்டா கேபிட்டல் கிரெடிட் பண்ணி இருக்கீங்க. Hope so you could understand. Furniture account debit to capital is the correct one. இந்த மாதிரியான ட்விஸ்ட் தான் क्वेश्चन வரும், கவனிங்க. இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் தான் क्वेश्चन வரும், கவனிங்க அத. So here the value being 50,000. 72 73 car purchased for rupees 9,75,000 and payment made by debtor for its due rupees 10 lakhs. One of the beautiful illustration. Come on, try பண்ணுங்க. Come on, try it. Hope so. See, இதெல்லாம் வந்து சில விஷயங்கள் பிராக்டிகல் லைஃப்ல எப்படி இருக்குங்கிறத யோசிச்சு டிசைன் பண்ணது. நீங்க புக்ல தேடினாலாம் கிடைக்காது. Casually it will not be available in the text. Remember. Car purchased for 9,75,000 and payment made by debtor for his due 10 lakhs. Yeah, entry என்ன சொல்லுங்க? 73 we have purchased car, so car account debit. Yeah, very good. So car account debit 9,75,000 or 975,000 and 2 இதுக்கான பேமெண்ட் யார் கொடுத்திருக்காரு? டெட்டார் கொடுத்திருக்காரு. 2 டெட்டார் நம்ம கிட்ட பணம் தரது பதிலா என்ன சொல்றாரு? சார் அந்த கார் தானே சார், அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன், நீங்க கார் எடுத்துட்டு போயிடுங்க, நான் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்றாங்க. வெரி குட். So one right answer in chat box. Debtor 1000 thousands 25,000 rupees debtor கம்மியா தான் கொடுத்திருக்கார். நாம என்ன சொல்றோம்? பரவாயில்ல விடுங்க சார், நீங்க கார் கொடுத்துட்டீங்களா, டிஃபரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. So the difference வந்து discount allowed. See, இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவா நீங்க யோசிக்க தெரியணும். You need to think. Discount allowed. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி humble journal entries with lots of trickiness inside. அங்கங்க சில ட்ரிக்கினஸ் உள்ளார சேர்த்து இருக்கிறேன். பார்த்தா ஜர்னல் என்ட்ரி தானே அப்படின்னு இருக்கும், ஒவ்வொன்றும் பியூட்டிஃபுல்லா சில விஷயங்களை உங்களுக்கு பிரேக் பண்ணி கொடுக்கும். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, டீடைலா புரிஞ்சுக்கங்க. then it will be helping you to understand the base of accounts. Right. Now nominal account என்ன definition? nominal account என்ன definition சொல்லுவாங்க? What is called nominal account? I have seen the answers. Journal entry post பண்ணி இருக்கீங்க, happy. But நான் கேக்குற question, what is nominal account? nominal account இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க?
ஒரு ஐட்டத்தை நாமினல் அக்கௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே நாமினல் அக்கௌண்ட். ஓகே, அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? How can you find out that it is a nominal account? ஒரு அக்கௌண்ட் நாமினலா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சார் இதெல்லாம் நாங்க பிராக்டிஸ்லயே பண்ணிட்டோம் சார். அப்படி கிடையாதுங்க. எதை செஞ்சாலும் தெளிவா செய்யணும். எதை செஞ்சாலும் தெளிவா செய்யணும். கேஷ் இன்வால்வ்ட் ஆர் நாட்டா? நோ, எல்லா நாமினல் அக்கௌண்ட்லயுமே கேஷ் இருக்குமே. In all the nominal account we may have the cash. Yeah, make it faster. Any payment for which the benefit is for short term nu sonnal nominal account. Any payment for which the benefit is short term nu sonnal nominal account. Any receipt for which you are rendering service for the short term nu sonnal nominal account. Adu income with expenses. padana sonne. So இதுதான் நமக்கு nominal account. This will be nominal account. Okay. பட் நம்ம படிக்கும் போது என்ன ஆயிடுது, நாமினல் அக்கௌண்ட் இன்டான்ஜிபிள் சொல்லிடுறோம். அந்த கன்ஃபியூஷனுக்காக தான் நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ், அது அக்கௌண்டிங் ரூல். அக்கௌண்டிங் ரூல் நான் கேட்கல. ஒரு ஐட்டம் நாமினல் அக்கௌண்டான டிட்டர்மின் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? எனி பேமெண்ட் having short period, இது ரெண்டு nominal account, right? Short period or no period will be called as nominal account. Long period இருந்தால் payment long period benefit கொடுத்திருந்தால் அது asset ன்னு சொன்னே, அது real account. Is that okay? So இது ரெண்டு தான் nominal account. நம்ம ஜெனரலா சொல்லக்கூடிய nominal accountனா கண்ணால பார்க்க முடியாத விஷயங்கள். நோ, அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிளை நான் இங்கே சேர்த்திருக்கிறேன். என்னது? ஸ்டேஷனரி. இதை தனியா கொண்டு வந்தது காரணம் ஸ்டேஷனரி கண்ணால பார்க்க முடியும். என்ன சில பேர் படிக்கும் போது, நானே அப்படிதான் படிச்சேன். ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது I started with this one. Anything non seeable will be falling under nominal account. Like salary பார்க்க முடியாதா, அப்ப nominal account. Current electricity charges பார்க்க முடியாதா, அப்ப நான் current means nominal account. ஸ்டேஷனரி வந்தா எனக்கு இடிக்குது. அப்பதான் தெரியுது any payment whether tangible or not, it's not a matter. Payment gives you short benefit ன்னு சொன்னால் அது expenses. Any receipt for that short work நீங்க பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா அது income. அப்படி இல்லைன்னா அது assets and liabilitiesல நம்ம கொண்டு போயிடணும். அந்த ஆங்கிள் journal entries நீங்க பண்ணிடுவீங்க. Stationery purchased for cash rupees 2200. What is journal entry for this? 74. Yeah, stationery account debit to cash. Stationery account debit to cash. Is that okay? The value being 2200. Stationery purchased for 5,000 from ABC Stationery Mart in credit. A penal entry, credit transaction, right? So stationery to the party 75. Stationery account debit to the party ABC Stationery. ABC Stationery. Is that okay? ABC Stationery க்கு common name என்னப்பா? என்ன creditor? Expenses creditor, or commonly we can call that as sundry creditors. ஏன்னா 76 அதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறேன். கிரெடிட்னு கொடுத்து நேம் கொடுக்கல சொன்னால் அப்ப காமன் நேமான கிரெடிட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். டு டிஃபரன்ஷியேட் த கிரெடிட்டர் ஃபார் பர்ச்சேசிங் த குட்ஸ், கிரெடிட்டர்ஸ் ஃபார் அதர் தென் குட்ஸ். கிரெடிட்டர்ஸ் ஃபார் அதர் தென் குட்ஸ் மே பி சன்ட்ரி. இந்த சன்ட்ரில எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக இருந்தால் எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட்டர், அசெட்டுக்காக இருந்தால் asset creditors. So 76. Stationery account debit. Stationery account debit. Okay. To sundry creditors or expenses creditors or creditors for expenses. Value being 4,000. Is that okay? Good. Already I have seen the answers posted in the chat box. Very happy. But minute difference in the sundry or creditors for expenses. Is that okay? Come on, finish up copying. If you have any doubt, you can ask me. Else we'll go for the next block.
77 expenses paid by cash, check or remains outstanding or advance. 4 angle பார்க்க போறோம். என்ன expenses? Rent. Rent பத்தி பார்த்துட்டோம், மிச்சம் எல்லாமே ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் தான் இல்லையா? அதனால ரெண்ட் மட்டும் நான் போட போறேன், மிச்சம் எல்லாமே நீங்க சொல்லி பழகணும், அதுக்காக தான் சொல்லி இருக்கிறேன். So rent paid in cash. Rent பத்தி பார்க்க போறோம். Rent paid by cash ஆக இருந்தால் என்ன journal entry? paid by check ஆக இருந்தால் sorry by check ஆக இருந்தால் என்ன journal entry? but still outstanding ஆக இருந்தால் என்ன journal entry? இப்பயே கொடுத்துட்டீங்க அட்வான்ஸா என்ன journal entry? These are the 4 angles we are going to see. Very good. Payment பண்ணியாச்சுனா rent account debit to cash, no problem in that. Rent account debit to cash, that value being 2000 rupees. check மூலமா கொடுத்திருந்தால் entry என்னது? rent account debit to bank. Very good. So I have seen your answers also in the chat box. Keep interacting with me. 2000. Outstanding rent. Rent account debit to outstanding rent. Rent account debit to outstanding rent. Okay. Rent account debit to outstanding rent. சொல்லுங்க. ரெண்ட் என்ன அக்கவுண்ட் பா? ரெண்ட் வந்து நாமினல் அக்கவுண்ட். அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் என்ன அக்கவுண்ட்? ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கவுண்ட். Is that okay? Be careful in that. நாமினல் அக்கவுண்ட் போட்டீங்க, ரெண்ட் வந்து நாமினல் அக்கவுண்ட், அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் வந்து நாமினல் அக்கவுண்ட் கிடையாது. சின்ன ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது இப்போ உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்றேன், நீங்க ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எம்டி என்ன சொல்றாரு, ரெண்ட் கொடுக்கல, 10,000 கொடுத்துட்டு போய் கொடுத்துருவா அப்படின்னு சொன்னா யார்கிட்ட கொடுப்பீங்க? ரெண்ட் கட்டல 10,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு போய் கொடுத்துருவா அப்படின்னு சொன்னா யார்கிட்ட கொடுப்பீங்க? லேண்ட் ஓனர், அந்த பில்டிங் ஓனர் கிட்ட தான் கொடுக்கணும். உங்கள்ட்ட சொன்னாரா அந்த பேரெல்லாம்? பில்டிங் ஓனர் கிட்ட கொடுன்னு சொன்னா சரி, அவர் சொல்லல, ரெண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இந்த கொடுத்துரு அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்றது யார? பில்டிங் ஓனரை. See, outstanding rent na, it represents the whom? The concerned party. அதனால தான் அதுக்கு பேர் representative personal account. Personal accountல 3 விதமான personal accounts நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்னு real personal account, ரெண்டாவது artificial, மூணாவது representative. Okay. Real அப்படிங்கிறது natural. Good. Thank you. Natural. நீங்க நான் இதெல்லாம் வந்து real. Okay. Sahasri Singar Academy, IDBI Bank இதெல்லாம் வந்து artificial. Representative personal account அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, ஒரு நாமினல் அக்கவுண்ட்டுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ ஏதாவது சேர்ந்தால் அது யூசுவலா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கவுண்டா இருக்கும். முன்னாடி ஐதர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேரும், இல்ல பின்னாடி வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேரும், இல்ல அட்வான்ஸ் சேரணும், ஏதாவது ஒன்று சேரணும். ரெண்ட் பெய்ட் இன் அட்வான்ஸ், வாட் எவர் இட் மே பி. இதை எதோட ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, நல்லா கவனிங்க, ஒரு சின்ன ஐடியா. எதோட ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஐ அம் கோயிங் டு ஈக்குவேட்டிங் திஸ். Stationery வாங்கின entry. What is the entry for stationery purchase? Stationery account debit to bank. ஆனா stationery வாங்கிட்டு பணம் தரலனா என்ன entry?
Stationery account debit to creditor. Is that okay? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? Clear? Okay, good. இதுதான் stationery to the bank தான் இந்த என்ட்ரி மாதிரி. பணம் தரல அப்படின்னு சொன்னாக்கா stationery to the party name வரணும் இல்லையா? அந்த பார்ட்டி நேம் தான்ப்பா இது. அதுவும் இது ஜெனரல் பார்ட்டி நேம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்ங்கிறது ஜெனரல் பார்ட்டி நேம். ப்ராப்பரான பார்ட்டி நேம் அப்படிங்கிறது யாரு? பில்டிங் ஓனர். இது வந்து என்னது? பில்டிங் ஓனர். ஓனரோட நேம் போடுங்க. ஓனரோட நேம் போடல அப்படின்னு சொன்னாக்க சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ்னு போடணுமா இல்லையா? அப்ப அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட், அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்சூரன்ஸ், சேலரி, கமிஷன், டெலிபோன் பில், வேஜஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி பில், கார்டேஜ் எல்லாமே வந்து என்னது? ஓகே, அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும்போது அந்த ஆளை ரெப்ரசென்ட் பண்ணது அது பேர் சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ். So this becomes sundry creditors or expenses creditors னு வெச்சுக்கலாம். expenses creditors னு வெச்சுக்கலாம். Clear? Hope so you could understand. அங்க இருக்கிறதும் இங்க இருக்கிறதும் சேம் அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அட்வான்ஸ் என்ன சார் பண்றது? What happens in the case of advance? Okay. Received in advance. அப்ப என்ன என்ட்ரி? Come on. Sundry debtors. Sundry debtors எல்லாமே representative personal account தான். Whether it comes under natural or artificial or representative. Sundry னாலே others னு சொல்லிட்டோம். others குள்ள எல்லாமே வரலாம். Even sometimes natural கூட வரலாம். But we are not classifying them. Right. Advance rent க்கு என்னப்பா journal entry? What is the journal entry for advance rent? Prepaid rent rent in advance okay. To rentல தான் விலை பிரச்சனையே வருது. பணம் இங்க கொடுத்துருக்கறேன்ல, ஓனர் கிட்ட போய் பணத்தை கொடுத்தேன், சார் அடுத்த மாசத்துக்கு ரெண்ட் இந்த மாசமே கொடுத்துறேன் அப்படி சொன்னா என்ன என்ட்ரி? What is a journal entry for rent paid in advance? Very good. Rent in advance account debit to cash is the correct one or to bank is the correct one. பணம் கொடுக்குறீங்க இல்ல, ஓகே. அப்ப rent in advance என்ன அக்கவுண்ட்? Rent in advance என்ன அக்கவுண்ட்? ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கவுண்ட். நாமினல்ஸ் வரக்கூடாது, மறந்தும் வரக்கூடாது. நாமினல் அக்கவுண்ட்டுக்கு பின்னாடி ஏதாவது சேர்ந்தால் அது ரெண்ட் இன் அட்வான்ஸ், அது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கவுண்ட். இந்த பாயிண்ட் தான் ஒன் வேர்ட் क्वेश्चनல உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ரெண்ட் அக்கவுண்ட் நீங்க சொல்லிடுவீங்க, ரெண்ட் இன் அட்வான்ஸ்னா ரெண்ட் தான் நாமினல், அட்வான்ஸ் அதோட என்ன சேர்ந்தாலும் நமக்கு நாமினல் சொல்லி போட்டுருவோம். அவங்க மைனஸ் மார்க் கொடுப்பாங்க. நான் சொல்ற இந்த பாயிண்ட் விளக்கம் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நீங்க கவனிக்கணும். ரெண்ட் இன் அட்வான்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க். பேங்க் இஸ் a real account. Okay. Rent in advance account debit to bank. 31st March அன்னைக்கு என்னுடைய ஓனருக்கு ஏப்ரல் மாசம் ரெண்ட் கொடுத்துட்டேன். சார் ஏப்ரல் மாசம் ரெண்ட்டும் கொடுத்துறேன், என்னன்னா வரதுக்கு மேல தான் வருவேன், நீங்க பாட்டுக்கு ஏப்ரல் ரெண்ட் போடல, நீங்க வருத்தப்படுவீங்க, அதுக்காக இப்ப நான் கொடுத்துட்டு நான் ஊருக்கு போறேன் சார்னு 31 மார்ச் அன்னைக்கு ரெண்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் 10,000 ரூபாய். அத P&L டெபிட் பண்ணுவோமா? டெபிட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? P&L டெபிட் ஆகிற எந்த ஒரு ஐட்டமா இருந்தாலும் அது எக்ஸ்பயர்டா இருக்கணும். ரெண்ட் பே பண்ண இருக்கிற நான் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தானே P&L டெபிட் பண்ணிருக்கலாம். பட் ரெண்ட் பெய்டு இன் அட்வான்ஸ் சொன்னால் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகும் இல்லையா? ரெண்ட்ல போட்டிருக்க கூடாது, ரெண்ட்ல போடக்கூடாது, ஏன்னா இட்ஸ் நாட் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்ப அது அசெட். ரெண்ட் இன் அட்வான்ஸ்ங்கிறது அசெட் தானே. பேலன்ஸ் ஷீட்ல போகுமா, P&L அக்கவுண்ட்ல போகுமா? ரெண்ட் இன் அட்வான்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போகுமா, பேலன்ஸ் ஷீட்ல நாமினல் அக்கவுண்ட் வருமா? We don't find nominal account in the balance sheet. We don't find nominal accounts in balance sheet. Balance sheetல nominal account கிடையாது. nominal account எங்க வரணும்? P&L அக்கவுண்ட்ல வரணும். அப்ப ரெண்ட் இன் அட்வான்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போகுதுன்னா அது நாமினல் அக்கவுண்ட் கிடையாது தானே. அப்ப என்ன அக்கவுண்ட்? ரியலோ பர்சனலோ தான் இருக்கணும், பட் கட்டாயமா ரியல் கிடையாது. அப்ப ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல். Is that okay? Now
அதாவது உதாரணத்துக்கு என்ன வச்சுக்கிட்டேன்னா இது ஏப்ரல் மாசம் ரெண்ட் பெய்ட் இன் மார்ச்னு வச்சுக்கங்க. பெய்ட் இன் மார்ச். இப்ப மார்ச்சுக்குரிய என்ட்ரி போட்டாச்சு. ஓகே, இது மார்ச்சோட என்ட்ரி. ஏப்ரல்ல ஓனர் ரெண்ட் கேட்கலாமா? சார் ரெண்ட் கொடுங்க சார் அப்படின்னு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? நான் ரெண்ட் அப்பயே கொடுத்துட்டேனே சொல்லுவீங்களா இல்லையா? So when it comes to April, you don't pay the rent. You don't pay the rent. Is that okay? Because I already paid the rent. Now the rent is going to be used for the rent. அப்ப என்ன என்ட்ரி வருது? ஏப்ரல் மாசம் நான் ரெண்ட் கொடுக்கணுமா இல்லையா? அதுக்கு என்ன என்ட்ரி? ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட். ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஏப்ரல் மாசம் வந்து ரெண்ட் கொடுங்கன்னு சொன்னார். ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு கேஷ் கொடுப்பனா போன மாசம் கொடுத்து வச்சிருந்தான்ல அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க டு ரெண்ட் இன் அட்வான்ஸ். ஓகே, ஹோப் சோ. இப்போ இது ரெண்டும் கிளப் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன என்ட்ரி வருது? ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க் வந்துருச்சு. அந்த டைமிங் டிஃபரன்ஸ்னால முன்னாடியே பணம் கொடுத்துட்டேன், செலவு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பணம் கொடுத்திருந்தால் அந்த அட்வான்ஸ் அக்கவுண்ட் இட்ஸ் நாட் நாமினல் அக்கவுண்ட். Rent in advance account debit to bank. Rent in advance account debit to bank. இந்த due date வரும்போது அது செலவா மாறுது. செலவா மாறும்போது ரெண்ட் டெபிட் பண்றேன். ஆனா பணம் போகல. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரெண்ட் இன் அட்வான்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்றேன். அவுட்ஸ்டாண்டிங்க்கும் அதே லாஜிக் தான். மார்ச் மாசம் நான் பணம் தரல, அதனால அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு. ஏப்ரல் மாசம் அதுக்குரிய பணத்தை கொடுத்தன என்ன என்ட்ரி வரும்? சார் உங்களுக்கு தர வேண்டிய பெண்டிங் இருக்குல்ல, இந்தாங்க போடுங்க. அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட். அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு கேஷ் ஆர் பேங்க். டு கேஷ் ஆர் பேங்க் எவ்வளோ? 2000 rupees. Is that okay? So அப்ப ரெண்ட் பெய்டா இருந்தால் என்ன என்ட்ரி? ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு கேஷ். ரெண்ட் பெய்ட் பை செக்கா இருந்தா ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க். ரெண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் என்ட்ரி என்னன்னா ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட். அதனாலதான் நீங்க P&L அக்கவுண்ட் போடும்போது ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல P&L போடும்போது ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் சைடுல போடுவீங்க. அவுட்ஸ்டாண்டிங் என்ன ஆகுது? அதோட ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. whenever there is an outstanding rent and to that extent of outstanding is also addable with the rent அதான் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. முன்னாடியே ரெண்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதை அட்வான்ஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க. ரெண்ட் இன் அட்வான்ஸ் டு பேங்க். எக்ஸாக்ட் டியூ டேட் வரும்போது அதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா? இந்த பேமெண்ட் டேட் வரும்போது நான் பேமெண்ட் பண்ண மாட்டேன், ஏற்கனவே பண்ண அந்த அட்வான்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன். சோ ரெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ரெண்ட் இன் அட்வான்ஸ். அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கிற ரெண்ட் லேட்டரா பே பண்ணும்போது அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் டு பேங்க். நவ யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ திஸ் ஃபார் ஆல் இன்சூரன்ஸ், salary, commission, telephone bill, wages, electricity bill. ஓகே, இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. இது என்ட்ரி கார்டேஜ், ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ், டெலிஃபோன், சன்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ், ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ், பேங்க் சார்ஜஸ், போஸ்டேஜ். அப் டு திஸ் சிமிலர் நேம் மட்டும் மாத்தி மாத்தி போட போறீங்க. இதுவும் சேம் தான், கொஞ்சம் வித்தியாசமா நம்ம பார்க்கணும். ரைட், வில் டீல் இட் செப்பரேட்லி. கார்டேஜ்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க வண்டி கூலி, தள்ளு வண்டி, அதுக்கு பே பண்றது பேர் வண்டி கூலி, அதுதான் கார்டேஜ். கார்ட், புல்லக் கார்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஓகே, அதுக்கானது. ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ்னா ட்ரேடிங் பர்பஸுக்காக, அதாவது சேல்ஸ் பண்ணும்போது நடக்கிற செலவுகள். இது ரெண்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க. அதே சமயத்துல ஹீட்டிங் அண்ட் லைட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ஹீட்டிங் அண்ட் லைட்டிங், ஹீட்டிங் அண்ட் லைட்டிங்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க எல்லா புக்லயும் வந்திருக்கும், நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. +2 +1 புக்ல எல்லாம் ஹீட்டிங் அண்ட் லைட்டிங் வரும். அதை கொண்டு போய் P&L டெபிட் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஹீட்டிங் அண்ட் லைட்டிங் பெய்ட்னா ஹீட்டிங் லைட்டிங் டு பேங்க். ஓகே, யூ கேன் டெபிட் தட் டு தி P&L account, doesn't matter. ஹீட்டிங்னா என்ன, லைட்டிங்னா என்ன? ஹீட்டிங் சொன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாரின் புக்ல இருந்து காப்பி அடிச்சு எழுதின புக், அதெல்லாம் வந்து வேணா. ஃபாரின்னா சில் கண்ட்ரி, அவங்களுக்கு அந்த கூல் என்வாயரன்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ண முடியாது. அங்க வந்து ஹீட்டர் போடணும் ஆபீஸ் ரூம்ல. நம்ம ஊர்ல ஹீட்டரா போட முடியும்? ஏற்கனவே ஹீட்டர்ல தான் இருக்கு நம்ம ஊரு. பை டிஃபால்ட் ஏசி போட வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப நம்ம ஊர்ல மாத்தணுமா இல்லையா? கூலிங் அண்ட் லைட்டிங் மாத்தினா நல்லா இருக்கும். மாத்த மாட்டேங்கிறாங்களே, என்ன பண்றது? எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது.
ஹீட்டிங்னு சொன்னாலே மெஷின் ரிலேட்டட் தானே சார், ட்ரேடிங்ல தானே டெபிட் பண்ணோம், ஆஃபீஸ் கிடையாது இல்லையா அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும்போது இந்த விஷயங்கள் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஹீட்டிங் இஸ் நத்திங் பட் கீப்பிங் த என்வாயரன்மெண்ட் ஹாட், ஒர்க்கிங் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹீட் பண்ற தான் அந்த பார்ட், ஆஃபீஸ் ரூம்க்குரிய காஸ்ட் தான். நம்ம ஊர்ல அது கூலிங் அண்ட் லைட்டிங்கா இருந்திருக்கணும், இல்ல ஏர் கண்டிஷனிங் அண்ட் லைட்டிங்னு இருந்திருக்கணும். இட் இஸ் கோயிங் டு பி டெபிட்டட் டு தி P&L அக்கவுண்ட். சின்ன சின்ன டெர்மினாலஜி while studying the comprehensive illustration in final accounts should not be confused-ங்கறனால இந்த விஷயத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். 90 வரைக்கும் I request you to try it yourself. only நேம் மட்டும் மாத்தி மாத்தி போட்டு பழக போறீங்க, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. 91, 92 could be considered separately. Is that okay? Finish off copying.